membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu khatam Al-Quran, yang kedua sambutan, yang ketiga tausiah, yang keempat itu istirahat disertai syukuran nanti, yang kelima doa. Marilah kita menginjak acara yang pertama yaitu khataman. Khataman ini nanti akan dipimpin oleh Bapak Ghazali, pertama yang membaca suci Al-Quran sama kawan-kawannya. Nanti untuk 3 surat yang terakhir akan kita baca sama-sama, dan selanjutnya nanti akan dibimbing oleh Bapak Ustadz Sobirin sampai doa khatam selesai. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Ghazali memulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة.
شجرة من سجيل فجعلهم كعسف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا
نعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahil fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fid dini lillahi awaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Ke belakangnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الهدية بنية صالحة بين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين ببركة أم الكتاب والبواقين على كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sama-sama kita ketahui, baru pada Ramadan malam inilah kita sholat tarawih di sini, khatam di sini. Mudah-mudahan
puasa kita pada tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan acara ini seterusnya bisa berlangsung di Mushola Nur Hidayah Semarang. Acara yang kedua yaitu sambutan dari tuan rumah. Saya minta Bapak Ustadz Haryanto sebagai tuan rumah juga mewakili Majelis Anur. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala bil karim innallaha ma'as-sabirin al-ayah. Al-hadis innama bistu yutamima makarimal akhlak. Sama batu yang sama-sama kita hormati sesepuh kita Bapak Muhammad Sadiman. Semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau, panjang umur yang barokah, amin insyaallah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Sobirin Al-Hafiz yang telah jauh-jauh dari Pondok dengan kondisi jalan yang sangat memprihatinkan. Alhamdulillah bisa sampai untuk yang kesekian kalinya ke Mushola Nur Hidayah. Semoga Allah selalu berikan umur yang panjang, sehat walafiat, sehingga terus berdakwah menyampaikan Islam untuk kita. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Nur yang saya hormati, alhamdulillah di tahun ini, tahun 2023 ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat tarawih di mushola kita. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kawan-kawan telah menyelesaikan khataman Al-Quran. Semoga Allah selalu berikan istiqomah di hati kita untuk selalu membaca kalam ilahi. Amin. Tiada kata yang pantas saya ucapkan selain ucapan terima kasih atas kerjasamanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Inilah kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita yang lain bahwa kita masih bisa kompak dan menjalin silaturahmi dengan baik. Semoga ini selalu menjadi ikatan tali silaturahmi kita yang baik untuk ke depan, dan insya Allah terus sampai di akhir zaman dan bertemu di surga Allah nanti insya Allah. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Haryanto. Semoga apa yang dikatakan beliau ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak acara yang ketiga yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sobirin. Pada pertemuan silaturahmi kemarin Pak, Bapak telah mengatakan kepada kami ada 5 hak-hak Al-Quran, ya Pak. Yang pertama itu dibaca, yang kedua dihafal, ketiga dipahami artinya, 4 diamalkan, yang kelima ini disiarkan. Tadi apa kata? Didakwahkan. Nah, kami Majelis Anur Sengorat ini Pak, mohon kepada Bapak Ustadz Sobirin untuk memberi wejangan kepada kami supaya kami lebih semangat lagi dalam belajar dan membaca Al-Quran Pak. Habis itu kami Majelis Anur juga meminta ijazah atau amalan untuk mempermudah membaca dan menghafal Al-Quran. Waktu dan tempat kami persilakan pada Pak Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an wa hudan wa rahmatan lil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin karamin wa muhtaramin, para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang sama-sama sedang mencari dan mengharap itu Allah Subhanahu wa taala. Syukur tiada hentinya, selalu kita bersyukur kepada Allah dari bangun tidur sampai Allah taala tidurkan kembali. Setelah bangun tidur atau setelah dibangunkan oleh Allah Ta'ala dari mati yang sementara, kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian Allah Ta'ala berikan kita nikmat bisa makan sahur. Setelah makan kita ucapkan nikmat Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Setelah sahur kemudian sholat, setelah sholat kemudian mungkin ada yang buang hajat. Setelah buang hajat keluar dari kamar mandi atau WC, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Selalu mengucapkan alhamdulillah. Ini semua nikmat. Bisa tidur itu nikmat, bisa makan itu nikmat, dan bisa buang hajat itu nikmat. Bahkan ada Al-Ghazali yang memang sahih, bukan orang luar, orang kita sendiri, pernah susah buang angin dari mulai siang sampai malam. Ini sakitnya luar biasa, buang angin saja. Maka teringatlah akan Al-Ghazali cerita di Romo Kiai. Dulu ada orang Indonesia yang kaya, diuji Allah Ta'ala, dikasih penyakit tidak bisa buang angin. Kemudian di Indonesia tidak sembuh, sampai dia keluar negeri ke Singapura. Akhirnya dioperasi tubuhnya. Kemudian barulah buang angin. Orang tersebut saya melihat sendiri, yaitu sekarang orangnya sudah dipanggil Allah Ta'ala, masih kecil. Masih kecil. Anaknya Pak Eko di Singkong. Seringkong di Kembalian sana. Saya ketemu langsung sama beliau. Anaknya ini laki-laki, masih kecil, di bawah umur SD, sekitar 4-5 tahun. Pas begitu memang habis dioperasi malah meninggal dunia. Jadi setiap bulan, akhir bulan itu datang ke rumah sakit itu cuma sedot saja Pak, diambil anginnya. Tidak bisa buang angin secara manual atau secara buang angin enak sekali itu tidak bisa. Sedot, perutnya sampai kembung perutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalnya dan Allah Ta'ala berikan kesabaran untuk orang. Kemudian saya juga pernah merasakan waktu tidak lama, tidak berbulan-bulan, gara-garanya pulang dari pasar dingin sekali. Kemudian mandi pakai air hangat karena bisa di pasar kotor. Mandinya pun super kelat, cepat. Kemudian sholat zuhur perutnya sakit sekali. Saya kira mau buang angin. Hukumnya kalau mau sholat perutnya terasa mules ataupun perutnya terasa mau buang angin, langsung buang angin. Ini makruh sholatnya Pak. Kalau mau sholat. Tapi ketika dalam keadaan sholat, justru malah anjurannya suruh ditahan. Karena kata Romo Kiai, syaitan itu menggoda manusia ketika dalam keadaan sedang ibadah. Salah satunya sholat. Kalau habis azan, lagi azan ada setan yang berani goda, lari terbirit-birit masuk WC. Maka saya sampaikan amanah Romo Kiai, jangan ketika lagi kumandang azan masuk WC, karena itu kebiasaan syaitan. Nah kalau kita pas azan masuk WC, udah aman.
Tadi di surah Anas yang terakhir minal jin. Setan itu dari dua golongan, jin yang tidak nampak, an-nasu manusia yang nampak. Jadi manusia yang memiliki sifat setan. Maka jangan Pak, ini dilarang. Kemudian ketika asar sakit perut, wah pokoknya pakai angin apa segala macam, kayak angin duduk rasanya, sakit sekali. Sampai buka puasa minum air hangat, sampai nggak mampu berdiri sholatnya sambil duduk, sampai nggak bisa sholat tarawih sebaring saja. Ketika 10:30 kurang lebih maaf, anginnya keluarnya luar biasa. Istri saya tanya sendiri, karena saya tidurnya seminggu istri. Keluar anginnya Mas, alhamdulillah. Sakit ternyata Pak, nahan kentut cuma berapa jam saja, dari siang sampai malam, tidak ada sampai 24 jam, tidak ada. Habis itu sakit perutnya, kemudian buang angin lagi, habis itu bencret ternyata, maaf ini, habis itu langsung bencret. Maka saya sampaikan ijazah dari Romo Kiai, doa buang angin. Purun Pak. Kurang Pak? Tenang ya. Doanya mudah dihafal Pak. Ini ijazah dari Romo Kiai. Allahumma ja'al khuludana min fahmish syayatin. Pendek Pak ya. Sampai 1 menit. Allahumma ja'al khuludana min fahmish syayatin. Allahumma ja'al khuludana min fahmish syayatin. Atau sebut Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah buang angin saya, jadikanlah kentut saya, khuludana, masuk min fahmi. Min itu dari atau dari, fahmi itu mulut, syayatin jadi angin kita masukkan ke mulut setan. Jangan lalu lagi lakukan lagi di majelis dulu ya. Nah, cuma jangan ditahan fahmi, jangan tahan. Ini penyakit. Maka izin keluar majelis habis itu buang angin. Kalau di pondok itu kan duduknya lama ya. Kami biasa kalau mutolaah simaan Al-Quran 2 juz 3 juz satu hari, mulai jam 8:30, istirahat 11:30. Satu orang minimal baca 2 sampai 3 juz. Duduk terus. Kalau tiba-tiba mau buang angin, ya langsung berdiri buang angin, duduk lagi. Seperti itu Pak. Itu amalan di pondok, tidak boleh tahan sama Romo Kiai. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, ini nikmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat apa Pak? Yang sering diulang-ulang terus, yaitu nikmat Allah taala berdirikan mushola untuk kita. Ini nikmat yang besar Pak. Karena mushola ini sepertinya bahasanya ini bahasa Indonesia mushola. Kalau di Arab Saudi ini bukan mushola Pak, masjid, cuma masjid kecil. Tapi Pak besar ini Pak, ya, bukan masjid kecil. Jadi kalau di Arab itu setiap satu desa, satu kampung, satu masjid jaminya. Yang lain masjid-masjid kecil yang hari-hari itu dipakai sholat lima waktu. Sedangkan satu masjid jami satu kampung adalah untuk sholat mingguan. Yang berkumpul di masjid-masjid kecil kumpul jadi satu, namanya sholat Jumat. Kemudian tahunan Idul Fitri, Idul Adha itu tidak di masjid jami, tapi di masjid besar. Sekecamatan kumpul jadi satu di mana Pak? Di lapangan. Pondok kami muat sampai 1.500 orang Pak. Cuma kalau sholat Idul Fitri itu tidak pernah dipakai. Jangan lalu tidak semangat Pak. Pondok kami muat sampai 1.500 orang. Namun tidak pernah dipakai untuk sholat Id. Sholat Idnya kami di mana? Di Masjid Agung. Karena di Purwokerto dekat dengan Masjid Agung, kurang lebih jalan kaki setengah jam. Sholat Idnya di lapangan, kumpul. Bahkan ibu-ibu boleh duduk sama-sama, karena apa? Bukan di masjid, tapi di lapangan. Yang lagi haid, yang lagi bawa anak bayi kecil, kumpul semua, baca sama-sama perbanyak takbir.
Maka kalau besok niatnya memang sudah dimusyawarahkan mau dipakai untuk sholat id, monggo, monggo, tidak dilarang. Karena sholat id itu kalau mazhab Imam Syafi'i minimal ada 4 orang yang balik, minimal. Minimal berapa orang, Pak? Kalau mazhab Imam Syafi'i untuk sholat Jumat minimal berapa? 41. Satu yang imam dan khatib, 40 jamaahnya. Dan syaratnya 40 ini orang makomi, orang ketempatan, bukan orang musafir yang datang dari Pontianak singgah dan itu. Jadi orang satu kampung sini, desa sini, kumpul di sini semua. Karena kita sudah lain desa, Pak. Saya Pusat Damai, sini Maringin Jaya. Maringin Jaya. Sudah beda desanya, maka boleh diadakan sholat Jumat. Karena memang arahan dari ulama itu satu kampung satu. Kalau sudah tidak muat baru buat masjid lagi 2. Seperti yang bukan di Muhajirin dulu sebelum direhab, tidak muat lagi untuk sholat Jumat, maka di Meranti diadakan sholat Jumat. Karena di Meranti sekarang masih ada sisa. Setelah Covid ini setelah masih disisa. Dulu penuh sampai teras. Sekarang Covidnya sudah pergi, datang maknya pula. Omikron. Ini kan mamaknya datang pula. Tapi alhamdulillah tidak ada batasan-batasan untuk menjarak sholat. Maka masih ada sisa sekitar 4 sampai 5 sok, Pak. Yang mana satu soknya ini muat untuk 23 orang. Saya sudah menghitungnya. Maka di Surau Al-Hikmah tidak boleh diadakan sholat Jumat. Tidak boleh. Karena masih satu dusun, masih satu kampung malah, satu dusun juga. Jadi tidak boleh. Jadi kurang lebih seperti itu, karena di sini jauh dari Meranti, jauh pula dari Muhajirin. Ya kalau kerjanya jam 10 sudah istirahat, bisa mandi, bisa berjalan pelan-pelan. Nah kalau istirahatnya setengah 12, sampai sana udah koma, Pak. Benar nggak? Cuma nanti pesan ulama, ketika kita sholat Jumat jangan sampai khotib sudah naik mimbar, Pak. Kalau sudah khotib naik mimbar, kita masih di perjalanan, syaratnya satu, tidak boleh komunikasi. Tidak boleh ngobrol. Kalau sudah ada di dalam, khatib naik mimbar, al-khutbatani fiha maqamu rak'ataini minad duhur. Khutbah adalah rangkaian 2 rakaat salat duhur. Lah kalau lagi sholat ngobrol boleh nggak? Nggak boleh. Maka yang itu penting sekali, jangan ngobrol. Kalau memang terpaksa udah azan tapi masih berjalan, jangan ngobrol. Yang sudah jalan juga jangan ngobrol, apalagi. Kemudian yang kedua, pesan juga dari ulama, jangan dibiasakan menggeser kotak amal. Sholat, Pak, Allahu Akbar, buka dompet, ambil duitnya langsung kotak amal, batal nggak sholatnya? Dipahami. Ini yang sering terjadi umat akhir zaman, dikasih tahu sama orang ibu ngeyel. Padahal kita lagi dengar khutbah, ansitu, itu saja tidak boleh. Ada anak-anak berisik, tidak boleh. Fakat lawat, wa ma lawat pada Jum'atalah, kosong pahalanya. Cuma menggugurkan daripada kewajiban, tidak dapat pahala. Maka syaratnya sami'na wa ta'ana atau ansitu wasma'u. Tadi apa yang disampaikan oleh khatib dan dengarkan dengan sungguh-sungguh, walaupun bahasa yang disampaikan oleh khatib tidak mudeng kita, Pak. Coba ayeuna orang silaturahmi ke daerah Kuningan tengah. Di dia bahasa Indonesia, di itu bahasa Sunda. Kumaha, Pak? Khotbah pakai bahasa Sunda. Enggak mudeng saya ini. Tapi dengarkan saja. Ada satu, saya pernah waktu safari khotbah ke daerah Cianjur di Masjid Al-Falah, tempatnya Bapak Kiai Haji Masdar. Beliau asli orang Sunda. Khutbahnya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, Pak. Memang tidak mudeng, tapi dengarkan dengan tawajuh. Kalau di sini pakai bahasa apa, Pak? Belum pernah.
habis Ramadan insya Allah Pak ya. Kebanyakan di daerah kita pakai bahasa Indonesia. Romo Kiai pernah tugas di daerah Jepang. Di Jepang itu khotbahnya pakai 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Ketiga bahasa Pak. Saya nggak tahu apa bahasa itu, nggak tahu. Bahasa Arab saya ngerti sedikit-sedikit. Didengarkan saja. Khotbahnya tidak lama Pak. Karena satu khotbah itu 10 menit. Kalau 3 bahasa berarti setengah jam selesai. Jadi ingat Pak ya, ini pesan Romo Kiai ini sakral sekali supaya Jumatan kita tidak kosongkan pahalanya dan diterima Allah Ta'ala, yaitu jangan ngobrol, jangan mendiamkan orang yang berisik, dan jangan geser kotak amal. Cukup ditutup saja. Cukup ya. Makanya berarti alhamdulillah kurang lebih sekitar 10 tahun terakhir ini kotak amal nggak pernah berjalan. Saya yang larangnya karena sholat masa bergerak-gerak tangannya yang berduit ini kata Romo Kiai, maka batal sholat. Baik, intinya 10 menit mengenai Al-Quran. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada tahun ini di bulan Ramadan, kita tarawih di sini dan bisa menghatamkan Al-Quran bersama-sama. Ini nikmat Pak. Maka doa kita apa? Allahumma arhamna bil, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Minta rahmat dengan syafaat Al-Quran. Maka baginda Nabi SAW bersabda wakumnya, barang siapa yang sudah menghatamkan Al-Quran, membacanya 30 Al-Fatihah dan Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah 5 ayat, habis itu doa, maka doanya diamini oleh 70.000 malaikat Pak. Walaupun ini riwayatnya Imam Ibnu Majah kurang terlalu sahih, tapi tidak dhaif karena dipangku sama hadis-hadis yang sahih. Hadis ini digabung dengan hadis-hadis sahih Imam Bukhari. Jadi khatam Quran, ya kan, amalan dari Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, ayyuhal a'malu afdal, apa amalan yang paling afdal atau utama? Al-hal al-murtahil. Apa itu al-hal al-murtahil ya Rasul? Al-hal itu orang yang dari perjalanan nyampe ke tempatnya, kemudian murtahil adalah orang yang sudah sampai kemudian balik lagi ke asalnya. Kita dari rumah ke masjid, ini namanya al-hal, orang yang keluar dari rumah sampai ke tujuan. Kemudian murtahil balik lagi ke rumah dengan niat ingin balik lagi ke masjid. Inilah amalan yang paling utama, al-halul murtahil. Jadi sudah khatam, jangan selesai shadaqal azim sampai Anas. Ini baru al-murtahil saja. Belum murtahilu. Baru al-hal, belum murtahilu. Murtahilunya baca Al-Fatihah sampai Al-Baqarah 5 ayat. Awal juz 1. Niatnya apa Pak? Niatnya mau mengulangi lagi. Niat mau diulangi lagi Pak? Masih ada waktu kesempatan 10 hari terakhir bisa khatam Quran Pak, dengan syarat 1 malam 3 juz. Nah, berarti habis raweh jangan langsung duduk. Langsung pegang Quran ngaji. Bacanya kalau terlalu pelan, ya apa? Agak cepat sedikit kenapa? Ustaz, saya mau nanya. Baca Quran saya ini salah-salah, dapat pahala atau dapat dosa? Ayo Pak. Kalau baca Qurannya salah dapat pahala atau dapat dosa? Merubah makna Al-Quran dong. Kalau bacaannya salah berarti merubah makna Al-Quran, dosa apa Pak? Dosa Pak. Namun kata baginda Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran dan terbata-bata ketika membaca Al-Quran, baginya 2 pahala. Baginya 2 pahala. Yang pertama pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala belajar Al-Quran. Jadi salah dapat pahala. Seperti niatnya apa Pak? Belajar. Makanya jangan lupa selalu baca Allahumma Rabbi apa yo?
zidni ilman warzuqni. Jangan ditinggalkan, Pak. Nah, tadi Pak Ketua minta ijazah supaya kita semangat baca Quran, maka tak kasih ijazah Terono Kiai supaya kita mudah dan dimudahkan Allah Ta'ala untuk membaca dan menghafal Al-Quran serta dimudahkan untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbi Yasir. Allahumma Rabbi Yasir. Allahumma Rabbi Yasir. Wala tu'asir. Wala tu'asir. Wala tu'asir. Tu'asir. Wala tu'asir. Wala tu'asir. Wa tammim bil khair. Wa tamim bil khair. Wa tammim Wa tamim bil khair. bil khair. Wa tammim bil khair. Wa tamim bil khair. Wa bika nasta'inu. Wa bika Wa bika nasta'inu. nasta'inu. Wa bika nasta'inu. Ya Fatah. Ya Fatah. Ya Fatah. Ya Fatah. Ya Fatah. Ya Udah baik. Nanti bisa diulang di rekaman. Ini kami di Pondok Tahfiz Quran diajarkan doa ini dimudahkan Allah Ta'ala untuk menghafal Quran. Allahumma Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, Yasir, mudahkanlah kami belajar Al-Quran. Wala tu'asir, jangan kau persulit kami ketika menghafal Al-Quran, ya Allah. Wa tammim bil khair, berikanlah kami Al-Quran dengan sempurna. Kebaikan yang paling sempurna adalah Al-Quran. Wa bika nasta'inu, kepada engkau kami, atau saya, atau aku, kami. Wa bika nasta'inu, kepadamu lah kami meminta. Ya Fatah, wahai zat yang memiliki hati. Ya Fatah, wahai zat yang memiliki marah. Wahai zat, ya Fatah, wahai zat yang memiliki pikiran. Jadi pikiran kita, hati kita, marah kita disatukan Allah Ta'ala, sehingga mudah Al-Quran masuk. Nah, ini doanya Pak. Insya Allah diamalkan. Insya Allah. Kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang dosa, yang salah cuma Ustaz. Yang salah dan yang dosa adalah membaca Al-Quran sengaja disalahkan. Sengaja disalahkan. Memang sengaja, nggak mau belajar pokoknya. Ini udah benar ini, padahal salah. Nggak ada niat belajar, dibenerin malah ngeyel. Wah, ini alamat Pak, alamat orang yang dosa ketika baca Al-Quran dikasih tahu ngeyel. Ada orang yang dulu baca lam yulad wa lam yalid, salah. Lam yulad wa lam yalid, lam yalid, susah sekali, udah polok. Baca Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu. Sampai kapan itu bacanya? Ternyata hafalannya ya, namun di bukunya belum hafal ternyata. Nah, ini dikasih tahu terima. Makanya kalau kita darusan bersama, kita angkat satu atau dua orang yang kita anggap paling bisa untuk membimbing kita. Nggak mungkin saya setiap malam kesini tadi, nggak mungkin. Siapa saja monggo niatnya sama-sama belajar. Saya sudah seperti ini pun tidak ada niat untuk ngajarin bapak-bapak ada. Sama-sama niat menyampaikan. Kata Pak Ketua tadi, alhamdulillah didoakan oleh beliau supaya sehat selalu. Karena kewajibannya untuk dakwah. Memang kewajiban saya dakwah Pak. Kewajiban saya dakwah bukan ngajar. Nah, ngajar itu butuh ilmu yang banyak sekali. Salah satu syarat seorang guru adalah orang yang menguasai minimal satu bidang ilmu Pak. Salah satu syarat jadi ustaz harus menguasai minimal satu ilmu. Ilmu di sini ada 15 macam ilmu. Yang paling tinggi adalah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian fikih, kemudian ijma, kemudian qiyas, sampai nahwu, sorof dan lain sebagainya, lughatul arabiyah. Makanya ada guru sarjana bahasa Arab, berarti menguasai satu bidang ilmu namanya bahasa Arab. Ada spesialis guru matematika, berarti mempelajari ilmu matematika. Satu, maka sudah bisa menjadi guru, sudah bisa menjadi ustaz. Nah, guru sama ustaz sama-sama ngajar. Cuma identiknya kalau ustaz ini untuk agama, kalau guru untuk sekolah formal. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian, rahimakumullah. Niat selalu belajar ini penting sekali. Fardhu ain. Utlubul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat.
Belajar ilmu hukumnya fardu ain. Fardu untuk siapa saja, mau muslim dan muslimah. Ini wajib belajar. Maka ketika kita baca, niatnya belajar. Yang ditugas untuk membimbing, dianggap yang paling ngerti banyak pendeknya, maka dia niatnya jangan ngajar, niatnya sama-sama belajar, biar tidak salah Pak. Soalnya gini, kalau niatnya ngajar, maka dia akan tanggung jawab setiap bacaan-bacaan yang diperdengarkan oleh dirinya. Kalau salah tidak dibenerin, dia yang dosa Pak. Ayo, benar nggak Pak? Kalau ada bacaan yang salah dibiarkan saja, dia yang dosa. Kemudian kalau dia ngajarnya salah, lebih lagi dosa. Innahu kana zaluman jahula, sudah zalim dan jahil, diri sendiri jangan ngerti, menyampaikannya yang tidak ngerti, akhirnya sudah dirinya sesat, menyesatkan orang lain. Na'udzubillah. Maka kita sama-sama niat belajar. Namun jangan berkecil hati dan jangan patah semangat, karena kita niat selalu belajar, salah saja dapat pahala. Seperti Abu Dhar tadi baca Al-Quran 13 surah terakhir, sampai ini saya perdengarkan ini, salahnya banyak sekali. Salahnya banyak sekali. Tapi kenapa tidak saya tegur? Karena memang niatnya belajar. Begitu. Ada yang baca, tidak saya sebut lah. Nanti yang lawannya kesebut pula. Dan tidak saya sebut. Intinya Bapak masih banyak kesalahannya, tapi niat selalu belajar. Ini dapat pahala. Biar dapat pahala. Pesan baginda Nabi 5 menit sebagai penutup. Baginda Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Selalulah baca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, selalulah baca Al-Qur'an. Biar salah-salah selalu baca Qur'an. Bahkan ada orang yang tidak ngerti baca Qur'an, cuma buka saja, Pak. Di Pondok Al-Falah di daerah Cianjur, tempat Romo Kiai Yahya, itu ada santri umurnya 70 tahun. Benar Pak? Coba dicari di Cianjur, karena saya pernah langsung ke pondok beliau. Beliau ngisi kami silaturahmi atau nasihat. Beliau cerita, dulu saya punya santri saya umurnya 70 tahun. Baca susah sekali. Tapi niatnya ingin menghafal Al-Qur'an, ingin menghafal Ikro aja belum lulus, karena umurnya sudah tua, dipundut sama Gusti Allah, dipanggil sama Allah, dicabut nyawanya. Maka Romo Kiai Yahya bertemu dengan beliau di alam kubur, di alam barzah, di alam kubur. Ternyata ketika beliau ngimpi ketemu kakek tadi itu ternyata sudah hafal Al-Quran. Gimana ceritanya Pak? Karena niatnya tadi ingin menghafal Al-Quran, masuk ke alam barzah, Allah Ta'ala kirimkan satu guru yang lebih baik daripada kita semua. Malaikat Pak, langsung malaikat penjaga kubur. Beliau yang ngajari, malaikat yang ngajari, lebih fasih lagi. Maka sebenarnya dia ditingkatkan oleh Allah Ta'ala dengan tingkatan orang menghafal Al-Quran. Maka penting sekali niat Pak. Ini niat penting sekali. Jangan patah semangat, niat ingin menghafal Quran. Walaupun 10 ayat terakhir atau 10 surat terakhir hafalannya salah-salah terus, nah apa-apa. Yang ini niat menghafal Quran. Wa inna ya'ti, sesungguhnya bacaanmu itu yaumal qiyamah, di hari kiamat, syafi'an, akan memberikan syafaat li ashabihi, untuk saudaranya. Jadi kita saudaranya, kita sebagai pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, disebut sebagai saudara Al-Quran. Saudara siapa Pak? Saudara Al-Quran. Begini Pak, mungkin pernah ngasih tafsir. Kalau kita ngajukan proposal masuk ke kabupaten, enak yang ada orang dalamnya kah, enak yang tidak ada orang dalamnya Pak? Ada orang dalam. Enak ya. Walaupun mengajukan 50 juta keluar 10 juta, alhamdulillah ada orang dalamnya, mudah Pak. Aturan 5 tahun bisa setahun langsung cair. Kemudian apalagi lari ke kanwil, harus ada orang dalamnya juga. Ngajukan 250 juta keluar 100 juta, alhamdulillah. Begitu, harus ada orang dalamnya. Dan kita datang bawa proposal ke orang tetangga kita, kaum muslim muslimat, juga harus orang yang akrab Pak.
Jangan lalu yang dibencinya, datanglah saya ke rumah Pak Sadiman. Oh, Ustaz suka nyeramai saya, datang sini ngapain? Tidak sumbangan Pak Sadiman. Kasihlah 5.000. Ya. Cuma kalau orang yang disenangi, keluar yang merah. Beda apa? Maka inilah Quran akan menganggap diri kita sebagai sahabat, di ashabihi, sebagai sahabatnya. Selalulah baca Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat dan dia akan mengaku sebagai sahabat kita. Ada kisah yang masyhur dalam hadis. 1 menit. Barang siapa yang selalu baca surah Alif Lam Mim Sajdah setiap mau tidurnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin dia masuk dalam surga. Allah Ta'ala akan jamin dia masuk dalam surga. Dan barang siapa yang baca surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku, maka Allah Ta'ala akan hindarkan dia dari azab kubur. Amat baik, dihindarkan dari azab kubur pasti masuk surga. Kalau orang masuk surga pasti dihindarkan dari azab kubur. Maka dia cuma amalannya itu aja, Bang. Amalannya cuma itu ya. Istiqomah dia lakukan. Maka dalam hadis sahih tersebut surah Alif Lam Mim Sajdah menjelma menjadi seorang laki-laki yang tampan. Kalau perempuan, kalau laki-laki jadi laki-laki juga, Pak. Masa ada pada perempuan. Jadi laki-laki juga tampan dia. Maka surah Alif Lam Mim Sajdah dia mengatakan, "Ya Allah, jangan kau siksa mataku." Kenapa? Pak Teguh selalu baca surah, baca saya setiap mau tidur. Ah lah, cuma satu surah aja. 1 tahun suruh hatam sekali dia pengen-pengen katanya. Oh, amalan cuma Alif Lam Mim Sajdah saja. Akhirnya, malaikat masuk ke neraka. Ya Allah, jangan ya Allah. Dia ini sahabat saya. Ah lah, cuma baca surah Alif Lam Mim Sajdah pun dibangga-banggakan. Ya kan? Masukkan dia ke neraka. Akhirnya yang ketiga, ketika sudah mau nyemplung ke neraka, Al-Quran mengatakan, "Ya Allah, jika aku termasuk dalam surah Al-Quranmu, berikanlah aku syafaat kepada sahabatku ini. Tapi kalau syafaatku tidak kau terima ya Allah, hapus saja surah Al-Quran saja sini." Suruh dihapus. Kita masuk proposal ke presiden, ke negara, minta 2,5 M. Orang yang bawanya ini Pak Bupati. Orang dalam di pedalaman, Pak Bupati. Datang ke Kanwil, Kanwil. Datang ke negara, ketemu, enggak kamu cuma bupati, dia kok minta 2,5 M. Jangan-jangan dikorupsi, Pak. Nah, bukan orang dalam, tetapi Al-Quran ini orang dalam, Pak. Orang dalam surga, orang dalamnya Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya di dunia yang bukan makhluk, bukan hamba adalah Al-Quran. Tidak boleh kita mengatakan Al-Quran itu hamba, Pak. Saya pernah dengar hadis kutsinya, barang siapa yang mengatakan Al-Quran sebagai hamba Allah, maka sungguh telah berbuat syirik, telah durhaka kepada Allah. Al-Quran bukan hamba, tapi Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah, tidak tercampur baur, tidak tercampur aduk dengan bahasa manusia. Tidak, Al-Quran murni, ya, murni. Maka inilah Pak, kita jangan sekali-kali menyepelekan atau merendahkan amalan yang rendah pun. Baca Al-Ikhlas setiap mau tidur 3 kali, Pak. Ini amalan siapa? Amalan nenek-nenek yang usianya 80 tahun. Namanya Ibu Saudah, sahabiah namanya Saudah radhiyallahu anha. Beliau kasih amalan sama Rasulullah, ketika mau tidur suruh baca Al-Quran surah Al-Ikhlas 3 kali. Maka dicatat menghatamkan Al-Quran sebelum tidur. Cuma kalau seperti Mas Presiden apa lah baca Al-Ikhlas 3 kali. Bacalah 1 lembar habis sholat. Habis sholat zuhur 1 lembar. Habis asar 1 lembar. Kalau 5 waktu 1 lembar berarti 5 lembar. Setengah juz. Setengah juz 1 hari. Berarti 2 bulan hatam Quran sekali. Memenuhi syarat tadi minimal dalam setahun hak Al-Quran yang kita tunaikan hatam Al-Quran 2 kali. Nah, mudah nggak Pak? Nah, mudah. Ya kita niat Pak. Niat.
Kata baginda Nabi, an-niyatul mu'minin khairu min amalihi. Niatnya orang yang beriman lebih baik daripada amalnya. Niat kita mau menghafal Al-Quran, kita tidak mampu menghafal Al-Quran, maka nanti ada malaikat yang ngajari kita di yaumil barzakh, di kubur. Kemudian kita niat mau infakkan harta kita di jalan Allah. Ya Allah, kalau saya gajian dapat plus-plus THR, saya mau infakkan untuk surah An-Nur, saya tidak pernah dapat THR. Tidak pernah saya dapat THR. Paling dikasih minuman sedekah, dikasih orang An-Nur ya tidak cukup. Dapat THR ya Allah. Kalau saya dapat gaji 13 yang PNS, saya mau infakkan untuk masjid saya. Ternyata gaji 13 atau THR-nya tidak keluar, niatnya sudah diterima. Cuma kalau keluar wajib, itu namanya nazar. Insyaallah disingkat setengah jam saja kita bisa muzakarah pentingnya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengerti maknanya, mengaji terus, salah niatnya yang penting belajar terus mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Doa kita apa? Ya Allah, alfin ulfa, setiap satu huruf pasti ada salahnya, ya Allah, kau maafkan. Suratul birrahmah, setiap satu surah pasti banyak salahnya, ya Allah, kau tetap berikan rahmat kepadaku. Wa juz'an jazaan, setiap juz'nya banyak salahnya, ya Allah, tetaplah kau berikan kami jazaan, pahala. Begitulah Pak doa kita, setiap kesalahan Allah Ta'ala hapuskan kesalahan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Demikianlah muzakarah kita pada malam hari ini. Benarnya mutlak semua dari Allah SWT, dan kesalahan kekurangan adalah khilafan kami tadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pribadi juga mewakili Majelis An-Nur banyak mengucapkan terima kasih atas apa yang telah Bapak Ustadz sampaikan kepada kami, terutama untuk sholat Jumat, juga amalan-amalan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak acara yang keempat ini istirahat ini kita isi dengan syukuran. Mungkin Pak Sesepuh baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ihdina wahdina wahdina jami'an waj'alna sababan liman ihtada'a. اللهم يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، واهدنا الحق والى طريق مستقيم ببركه ختم القران العظيم وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا فتاه يا عليم افتح علينا بتلاوه القران الكريم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا في القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات إماما. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة لنا والعافية عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وظهرنا المصطفى يا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه